Sir, in 2021, on Modi's 71st birthday, you said that we have to do judicial reforms. But I have one question: who is the real North Star of democracy? Who is the? Real North Star? As the CGI said, North Star. As the CGI said that in case one, Bharti case doctrine is the real North Star, but Honorable VP, the Thankars have said in the Parliament that Parliament is the North Star. Then if we are trampling on the rights of government, if the collision trampling on the rights of the government is going to try to go into conflict with the judiciary. What should be on the collision and the North Star of democracy? Yeah. So what's your name, brother? Bhanu. Bhanu. So it's a very interesting question that you have asked. I mean, there's a lot of area that you have covered in your question, starting from collegium to, who's the North Star of the Indian system, so to speak. I subscribe to the view that in a democracy, the will of the people is the paramount. Even if you consider the Constitution of India, the very preamble starts with recognizing the source of the power. And what is the source of the power? We, the people. That's the source of the power in a democracy. If that source of the power, which is the will of the people, is not respected, is not given its due space, and if it is not considered paramount, then it defeats the very notion, the very idea that we are a functional democracy. So I, for one, subscribe to the idea that in a democracy, if at all we truly mean and aspire to be one in the real sense, then the will of the people should be paramount, and all other institutions must be obliged to follow the will of the people. And in our case, the will of the people is represented in the Parliament. So, to very clearly answer your question, I would very emphatically say that the North Star for Indian democracy or the Indian state is the Indian Parliament. My question to you is, in the recent years, the Uniform Civil Code has been a lot of discussions. So as a government, what are the challenges that you are facing to implement this Uniform Civil Code, and why is it getting so delayed? Because as it was promised in the manifesto of BJP in 2014 elections, but still it is getting delayed. So what are the reasons? Thank you. The consultations for Uniform Civil Code has started, and I'm sure all of you as students of law are aware that very recently the Law Commission has also invited suggestions from the public, and I think the end of the month is when the last date for giving your suggestions are, and I really urge all of you to please contribute your suggestions. So the Uniform Civil Code is a very important constitutional goal that our founding fathers of the Constitution have given upon to ourselves, and it's a very important constitutional duty for enjoined on the state. As far as the BJP is concerned, right from the inception of the party, it has been one of the fundamental goals of the party to implement the UCC. I agree that the process for various political reasons have been delayed all these years, and I wouldn't say that it's the last 8 years, but it should have ideally happened right after the independence. But unfortunately, like all of you know in this country, the perversion of political parlance led to an understanding where
even a proposition to apply laws equally to everybody was somehow considered to be a communal agenda. And various political parties, in order to cater to their vote banks and pander to their interests, created a false bogey of fear using tools like the UCC, that a specific community's way of life and religion will be greatly altered if the UCC is put in place. Therefore, this became a hot political potato for many political parties all these years. Therefore, it requires a great amount of political will to implement an idea like the UCC. And thanks to the people of this country, the government of the day today enjoys a full majority, which is why the government has very categorically stated its intent by asking the people to contribute their ideas to draft the model UCC. And I can tell you very certainly that very soon the country will see a uniform civil code that the parliament of the country will enact. ನಮಗೆ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ರೇಗಿಸೋರು, ಮಂದಿರ್ ವಹಿ ಬನಾಯಂಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ತಾರೀಖ್ ನಹಿ ಬತಾಯಂಗೆ ಅಂತ ಅಪೋಸಿಷನ್ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಂದಿರ್ ವಹಿ ಬನಾಯಂಗೆ ಅಂತ ನಮ್ದೇನಿತ್ತು, ಮಂದಿರ್ ವಹಿ ಬನಾ ಚುಕಾ ಹೈ ಅಂಡ್ ತಾರೀಖ್ ಭಿ ಹಮ್ ಬೋಲ್ ಚುಕೆ that January 2024 ರಾಮ ಮಂದಿರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So this is a government that will deliver on its promise and it will be done. Little loud. Hello, sir. My name is Vijay. Sir, how do you manage with people? Because many people will be approaching different problems and there will be negative allegations also made. So what's your view on this? It's a good question that you have asked. First of all, ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತವರಿಗೆ I think there must be two important qualities. The first quality is the ability to be accountable and answerable to your own conscience. First. ಎರಡನೇದು, ಮೊದಲನೇದು ಇದ್ದಾಗ very naturally you will develop and you should develop a thick skin to random allegations and ಈ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಈ ನೇಮ್ಸ್ ಹೇಳೋರಿಗೆ, ಇಂಥವರಿಗೆ a thick skin is very much essential. And I think both of these qualities are essential not just for people in politics or in public leadership, but generally in life it is something that is required. Maybe in people who are in public office or etc. it is required in a higher measure ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಒಂದ್ 5 ಜನ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯುವರ್ ಕರೇಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಗೋ? ಅವಾಗ ನೀವೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರೂ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಟ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಮ್ಗೆ when we every day are in a process of seeking validation from outside, ಅದ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೆಳಿತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. It's a common thing that happens to everybody. But there are two things that you should always guard. The first thing that I said was about your conscience. ನೀವ್ ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ಗೊಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ ಮಾತು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ MS ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವ, ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಟು ಯೋರ್ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸಹಜ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ
to develop a thick skin, to mindless, motivated criticism that comes out of some malice. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಬಯಸೋರು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಬಯಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ನಿಮಗೇನೋ ಒಳ್ಳೇದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಇವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾವಿರೋದೇ ಹಿಂಗುರು ಅಂತ, ಆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that is a quality that is very essential, and I think ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು. ನಾನ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಗಾರೋ ಯಾವನಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಬರೀರಪ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಅದರಿಂದನಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನು ಬರೆದಿರಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೈದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಮಜಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಗುರು ಕಳ್ದೆ ಹೋಗೋಣ ಇವ್ರು ಅಂತಾರೆ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು 2 ದಿವಸ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಕ್ಕಾಗದು. ನಾನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ 4 years ಇಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು, ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಫಲದ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಕಲ್ಸಕ್ಕಿರುವಂತ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಲ್ತ್ಬಿಡು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ಗೆ ಈಗ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, 10 ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, 10 ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಜನಕ್ಕೆ ನಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂತ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗೌರವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದೀನ. ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾ ದಿವಸ ನನಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಯು ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ಯು. Maybe you can take that for your life and implement it. You can be format 4. My question is, why I did not find several women judges in Supreme Court? So many? Several women judges in Supreme Court. Why not in I think things are moving towards better. I would want to give a very practical answer to this. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಅಂತ? ಹುಡುಗರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೇನಪ್ಪ? Her question is that why don't we find many women judges in the Supreme Court? I think there are 2 answers, there are 2 reasons that I can broadly give. One of the first things that I noticed the moment I came on the stage and I mentioned it to Professor, sir, I'm so happy to see ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಇದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ the first thing that I noticed was that. ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಅದು ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜರ್ನಿನ 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತಿನ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ನ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ 50-50 ನಿಮಗೆ ಅವತ್ತು ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ 40 years ago is what is being reflected in the Supreme Court and High Court today. First one, which gives us a lot of hope that say 15 years from now, 20 years from now, even 10 years from now, because the demography in our law colleges and law classrooms have changed, very naturally the kind of number of judges from who represent number of women judges will naturally increase. That's the first thing. Second thing, many times ಏನಾಗುತ್ತೆ, which is a very practical thing, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, women have to face this very unique challenge where their professional career and also the personal life goals at many points in time clash. It's a inevitable challenge that women generally have to face. Yeshto Sati, there's a very interesting video on this that Indra Nooyi has spoken about it. I don't know if you guys have, seen this on Twitter or on Instagram. She mentions of how every time there is an important professional milestone, adru jotegenene there is a important personal milestone that also they have to encounter, and many a times it is a choice that they will have to choose one over the other. So many a times women may have made these choices keeping in mind the importance of the family, importance of raising kids, so that for all of those who felt that is a priority, they may have taken that career choice. And generally High Court ಗೆ Supreme Court ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಏಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು 40, 42, 44 ಈ ಏಜ್ ನ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. So if at all at that point in time or before that a few women would have chosen to prioritize their family or other goals over their career goals, they may not have continued being in the professional stream. So these two factors may have contributed to the reason why we see less women judges in the courts today. But like I said that the changing demography in our classrooms will naturally find an expression in the courts tomorrow, and with bright young minds like all of you, I'm sure that tomorrow's courts will have more gender diversity than what it is today. Yeah. Hello, sir. Hi. Sorry, I didn't get your name, ma'am. Payal. Payal, yeah. My question was that as students and teachers, we are taught not to differentiate people on the basis of caste, class, religion, sex. But in politicians tend to separate people or differentiate people on these bases only. What is your take on that? Yeah. It's a very interesting question that you have raised, Payal. But what I would like to draw your and everybody else's attention to here is this. We aspire to make a society, the ideal, the utopian ideal, is to build a society which does not discriminate people on the grounds that you mentioned. That's the ideal. We want to go there. But politics, on the other hand, though aspires towards idealism, operates in reality. And when we speak of reality, there are multiple factors in the society beyond the control of a political leader, which are causes or factors or are realities of society which mark people as different from each other as categories. This may be in gender, this may be in caste, class, religion, etc.
So though politics and law can aspire towards building a society or a state where differences are minimal and equality is seen in every aspect of life, it is not so in the real world of politics. And politics many a times, most of the times, politics is only a reflection of what the society is. And I say this with a lot of responsibility. If you will blame the quality of politicians or quality of a political discourse, you will also have to question whether there are societal reasons which are contributing to that kind of a low quality discourse. If there are certain religions, right, which inherently try to divide people on the basis of whether they belong to that faith or do not, and if that particular religion guides its followers to place that particular religion's holy book and scripture over and above the constitution which you hold dear, which promises equality to all, and if there is a fundamental clash between you and that adherent of that religion, where is that supposed to operate? If a society is so diverse that there are very real social, economic challenges that certain sections of society or people face, then isn't it necessary that those certain sections which for various reasons have been deprived of various opportunities, isn't it the responsibility of the state to ameliorate that situation? So the short answer to this very poignant question is that though the ideal or utopian idea is to make a society that can actually be free of these prejudices, of these discriminations, the real world where politics operates is not so today. And politics is only a reflection of the diversity, the positives and the negatives of the society. Yeah. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ನಿಜ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನ 120th ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 133. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ನೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸಡನ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿ ಅವ್ರು ಸಡನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿನ ಅವ್ರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ I believe in where the country should have economic power. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರಿನೇ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿನ ಅವರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. I don't believe much about privatization, but in a country like India, privatization is needed. And ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು? ಐ ಮೀನ್, ನೀವು ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ? 120 ಇರೋದು ಯಾವಾಗ 50 ಆಗುತ್ತಾ, 40 ಆಗುತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ದೇಶಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತ ನೀವೇ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಡೌಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೆ? ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಚಂದನ್, what is a country? Country is the sum total of its people. And ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ with a lot of optimism that the next 25 years are going to be the golden years for the country.
And it's not just that ಚಿಕ್ಕ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ inflation is at a 139%, 3-digit inflation. Look at China, much larger in size than us. China dalli economic growth ivattu 4% to meet ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Take the case of Europe as a whole. Europe last 7-8 years in almost one decade in our growth ಒಂದು ರೀತಿ stagnant ಆಗೋಗಿದೆ. And with respect to US, the less said the better. That's the state of the economy ivattu. So hagirbekadre India is like a bright shining spot amidst this global gloom. And where do I see the next 5 years, next 10 years? This is where I see. In the last 2 budgets, the government of the country has committed to spend 100 lakh crore rupees in building physical infrastructure in the country. 100 lakh crore rupees. What will that translate to? Bengaluru, just see the things that have happened in the last 7-8 years. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಗೋ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್ ಸೇ ನಮ್ಮೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಟಾಪ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿ, ಜಯನಗರ, ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಯನಗರದಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಬೈ 2025 ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. STRR ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್? It's going to translate into great amount of job creation, great amount of wealth creation, great amount of opportunities that will be created. So the next 10 years, ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, that the next 10-15 years is the golden period for India. So ನೀವು chartered accountant ಆಗಿದ್ರೆ, the number of companies that are getting incorporated in the country today is more than what it was the last 10-20 years put together. If you are a lawyer practicing corporate law, if you're a lawyer practicing infrastructure law, 100 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕೇಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೂಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಕಾನಮಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ we are entering a very important phase, which again as lawyers we must be cognizant of. There's a very interesting podcast that I really urge all of you to listen to. Ezra Klein anta, there's a New York Times writer. He's a columnist and a very popular podcaster. Ezra Klein anta, he makes a podcast on artificial intelligence and emerging technologies. As lawyers of today's day and age, we must be very aware of the progress that is happening in the technological space. Because both politicians and lawyers of today and tomorrow will face this very unique challenge of confronting societal problems and state problems that are very unique and to be very faced for the first time that technology is proving. Technology is, giving.
So questions of technology and privacy, technology and sovereignty, cross-border data transfers, cross-border criminal jurisdictions, because crimes now are happening on the cyberverse, right? So cyber jurisdictions. These are all the challenges that as lawyers and policy makers our generation will face. And coming to the space of technology, again why I am very hopeful is because compared to many countries, though we have a lot of catch up to do, India is a very significant technological powerhouse. This doesn't mean that India is ahead of many other countries. We have a lot of catch up to do, but we are uniquely positioned because we have a great human resource which is capable of taking India forward in the technological space. So I say that the next 10 years are extremely audacious, filled with hope for India. Andre 100 lakh crore infrastructure building ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶನೂ ಖರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಲೆವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿರುವಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. So these are the two unique positions and strengths that India has today, which keeps this generation, our generation, so hopeful for a better and more optimistic tomorrow. Yeah. So, my name is Shiv Kumar. Since you are talking about artificial intelligence and all the explorer parts, I wanted to get an update on personal data protection. Since there is a website on ಕಡೆ increase ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ increase ಆಗ್ತಿದೆ. So ಅದಕ್ಕೆ parliamentary procedure acts ಏನಂತ ತರಬೇಕಲ್ಲ, personal data protection bill updates ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. Correct. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. So again a very good question. This is the advantage of having conversation in a law college because it's a very learned audience that you get to speak to. So ನನಗೂ ಕೆಲವು ಸತಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. So the parliament and the speaker gave me two very interesting opportunities. One is I am a member of the parliamentary standing committee on IT, which gets to review these bills. ಎರಡನೇದು, when the joint parliamentary committee was made to draft the earlier version of the data protection law, of the 18 MPs who were part of that drafting committee, I was also a part of the drafting committee, so I got to work on the bill in close quarters. So one of the reasons why the bill that was presented to Parliament was withdrawn by the government and a new version is going to be presented very soon is because there were more than 2,500 suggestions that came by various stakeholders, citizens, advocacy groups, technology groups, startups, big data fiduciaries, processing companies. They gave a lot of inputs. Because the inputs were so vast in number and many of those inputs were worthy of being incorporated, the government in its wisdom felt that a redrafted version of the bill has to be laid before the parliament. So that version of the bill is ready and it is up in the website for public comments and public domain, and I urge all of you, because this is a generation, nam generation ge maximum affect aguvanthadu idu. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರೈವಸಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೇಟಾ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಏಲಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 20s, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30-40 years ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ for public comments. Now there are 4 or 5 important principles on which this data protection law is based on. First,
The Constitution of India very clearly recognizes right to privacy as a fundamental right. And right to privacy includes the right to digital privacy. Therefore, this principle of right to privacy is held as sacrosanct and as inviolable in the course of data processing through the legislation. Of course, like all other fundamental rights, this fundamental right is also subject to reasonable restrictions, and this version of the bill has made these reasonable restrictions as narrow as possible. That's the first thing. Second, the other important principle that the bill incorporates is, which is very unique to the Indian legislative landscape. There are many legislations on the data privacy law that are already governing, say, the GDPR in Europe, the Australian legislation, the federal legislation in the US. But now America legislation and Europe, Singapore legislation and cut, copy, paste Indian contexting madakagala. Therefore, the Indian legislation has evolved very interesting doctrines like purpose limitation and duration limitation. ಏನಿದು purpose limitation ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪ್ ತಗೋತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. Google Maps, if it asks permission to access your gallery or access permission to your camera, it's not required. Adar kelsakke nim photos ge athwa nimma contacts ge access adik avashyakate illa. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಾರು ಓಕೆ, ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಪ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಥವಾ ನೆವರ್ ಈ ತರ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. The important principle that is envisaged in the bill andre, if you are a data processor, if you are a data fiduciary, you can keep only such data which is required for your purpose. Nin purpose bittu nin yav data nu collect madak agalla. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನೀನ್ ಯಾವ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. This is another important thing. ಮೂರನೇದು, there are other principles like right to be forgotten. For example, you were using a particular account, the account holder passed away, there is a limitation. After so many months, after so many years, all of that person's private data should be erased. So that is the right to be forgotten, which is an integral part of right to privacy. And then there is a very classic, very important diversification made. What is personal data? What is critical data? ಯಾವ ಡೇಟಾನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಡೇಟಾನ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ತರದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. All in all, I can tell you this, that, and it is again very interesting part andre, this is one legislation which from section 1 to the last section has no proviso. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾವಿಸೋ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾವಿಸೋಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾವಿಸೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಿಟನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಖತ್ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್, ಒನ್ಸ್ ದ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನಾಕ್ಟೆಡ್ as an enactment,
ಈಗ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಫೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕಾಮನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದರಲ್ಲೇನೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ವಿಟ್ಟರಿಗೆ ಏನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಯುನೀಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫೇಸ್ಡ್? ಈಗ ನಾವು ರೂಲ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಹೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ಆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಓ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಟು ದೀಸ್. ಇಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ರೆಡಿ ರೆಕ್ನರ್. ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಿನಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಅರ್ಜ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Please have a look at it, read it, and if possible, I really request the college authorities, if possible, ಒಂದು ಮೂಟ್ ಪ್ರಾಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಬಿಲ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, if a moot court competition can be organized based on this law, it is going to be really educative for all the students, because in the coming years a great amount of litigation is going to be done in a law of this kind, because it affects every single person who is a digital nagarik. Yeah. Namaste. You can take 15 minutes. Chinmay, yes. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿದಾಗ, ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಡತನ ಇತ್ತು, ಬಡತನ ಅದ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರೈತರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಜೆಂಡಾಗಳಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 22-23 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು, ದಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ political history has had a specific subject that has dominated the political discourse of that time. ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ 20-25 ವರ್ಷದ ಜನರೇಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 3-4 ಬ್ರಾಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಮೊದಲನೇದು, ಈವನ್ ಟುಡೇ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ who need to be lifted out of poverty and given a much better standard of living, they live in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಡತನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪಾಯಲ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ, that politics is always a reflection of the society that we live in ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳು ನಾವು 200 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಬಡತನ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಯಂಗ್ಸ್ಟರಿಗೆ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು UP, ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಸ್ಸಾ,
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಈ ಊರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದಾಗ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲು, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮಿನಿಮಮ್ 20-25 ವರ್ಷ ಅವರಿಂದ ಮುಂದೆ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೋಶಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನೀವುಗಳು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರತ್ತ ಆ ಥರ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 years ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್. ಯಾವುದು? ಪಾವರ್ಟಿ ಅಲಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಡತನದಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ದೇಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್. If you notice 25-30 years ago, even 15-20 years ago, the biggest discourse, political discourse ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿಗಳು, ರೈತರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ a significantly large population lived in villages and agriculture was the major ಇದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 3,000 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರದೊಂದೇನೆ, ನೂರಾರು ಹೊಸ ಸಿಟಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 years, as lawyers, as policy makers, as political activists, one big challenge we will face is the challenge of urbanization. Urbanization will bring with it a lot of challenges. Henge urban transport, urban housing, urban municipal challenges, wastewater treatment. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನಾವು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಇದೀವಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಇದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ನೀರೆಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಲಾಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಈಗ ನೀವು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ LB ರೋಸ್ಟರ್ ಯಾವತ್ತು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ರೋಸ್ಟರ್, ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಗಳು, 5 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ, 3 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ, ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು LB ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ LB ಕೇಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಎರಡನೇ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೂರನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು kindly subscribe to and listen to that podcast, Ezra Klein podcast. He addresses these very issues. For example, think about this. Concept of sovereignty ಏನಿದೆ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Isn't this the concept of sovereignty? ಈಗ ನಾವು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು? ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ದು ಪ್ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದು ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ, that is dependent on what US law defines something as hate speech. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, if Facebook applies its policy on hate speech, which is mandated or drafted in accordance with the principles of US law, and makes that application on a different jurisdiction, in this case India, it is equivalent to another sovereign nation's laws being applied on another sovereign nation. So technology is today challenging the concept of sovereignty in the digital world. Ideas like cryptocurrency. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತೂ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಲೂ ಎಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದ ವೆರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅ ಸಾವರಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಟ್ any political leader in India will face, or the world will face in the coming years, is the rapidly changing technological space and the impact it will have on society. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ AI and ML ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Imagine in coming years
ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಕೂಡ AI ಮತ್ತೆ ML ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 140 ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಏನ್ ಕೊಡೋದವಾಗ? These are the challenges. And the last challenge that I think is a very big challenge that our generation will face, is specifically in Indian context, is this. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವು ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ದಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ a particular constituency, a particular city area is also changing. And with that change in that religious demography, a lot of changes that affect our constitution, our rights, our society, adellavvu agutte. How policy makers will have to deal with that changing religious demography in India will also be a very important challenge for policy makers in the coming decade. I think these are the 4 important ideas. Thank you. We'll take last 2 questions. Yeah, you and then yeah. Hi sir, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷತ್ ಅಂತ. Yes, Harshit. ಸರ್, ಇವಾಗ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್. ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳಂದೂರು ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಲೈಕ್ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಎಕ್ಸ್-ಗವರ್ನರ್ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿದು ಸರ್, ಲೈಕ್ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಗವರ್ನರ್ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಈ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇವತ್ತೇನು ಅವ್ರ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಕುಂಭಕರ್ಣ ತರ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು? ಗವರ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಆ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಥಟಾರನ್ನಂಗೆ ಎದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಈ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. These aspects raise a lot of question on his personal credibility. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಜಾಗೃತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತು ನನಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು. ಅದನ್ನೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸುಮ್ನೆ ಗಾಳಿ ಗುಂಡೊಡೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೂರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಯಾವ್ದನ್ನ 100% ಅವ್ರು ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಈಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನಿಗೆ ನಾನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಒಬ್ಲಿವಿಯಸ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅವನ್ ಸುಮ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ಕೂಡ ಈ ಆಫ್ಲೈನ್ ಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಿಮ್ದು ಲೇಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಿಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಕ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇವತ್ತಿಂದೋ ನೆನ್ನೆದೋ ಅಲ್ಲ. ಇದು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಲೇಕ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಕ್ಸ್. ಒಂದು ಲೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಕಿಗೂ ದೇರ್ಸ್ ಅ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಲೇಕ್ಸ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಡಿ ಹರಿಯೋದು ಅಂತೀವಿ.
ಒಂದು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದು ಕೋಡಿ ಹರಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರೆಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಂದ ಮುಂಚೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲಿವೇಶನ್ ಇಂದ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗಳೇನೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ BDA, ಎಷ್ಟೋ ಲೇಔಟ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ನೀವು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟು, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಾ? ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ನಮ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅದು ಕೆರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರಮಂಗ್ಲದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ST ಬೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ST ಬೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಕೆರೆ. ಅದು ಕೆರೆ ಬೆಡ್. ಅದು ಕೋರಮಂಗ್ಲ ಕೆರೆ, ಮಡಿವಾಳ ಕೆರೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೇಔಟ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ಬೈತಾರೆ ನಮಗೆ, ಏನೋ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ತರ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಕೆರೆ ಅನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು BDA ಲೇಔಟ್ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಂದೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡೋದಿ ವಾಪಸ್ ಕೆರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಾ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ವಿಲ್ಫುಲ್ ಡಿಸೋಬೇಯನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ಗಳು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೇಕ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಚೈನ್ಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿಗಳು, ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿಗಳು, ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀರ್ ಹರಿದು ಹೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿವಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. And I think that is a very important challenge for Bangalore. So my name is Guru Raj, and before I ask my question, metaphysical question, which is being used as an aspect in politics, I really like wanting to appreciate the current government as such. When it comes to technological aspects relating to network and connectivity, why use technology which is at par with other countries as such? So I'd like to appreciate the government. Thank you. For that. My question is relating to ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂಜರಿಕೆಗಳಿದೆ. ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಇದಂ ಮಮ ಇದಂ ಪರಸ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವಗಳಿರ್ತವೆ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ideologies as such. How do we come up and eradicate such hindrances as such? So this was my metaphysical question. One, I think especially as lawyers, because most of these questions will finally end up in the court of law or in the parliament, and parliament ಅಲ್ಲಿ ಎಂದಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಆದ್ರಿಂದ I think it is very important for us to understand the inherent nature of these ideologies which are a challenge to India's integrity. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೋ, ಎನಿಮಿದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೋ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಎನಿಮಿನೇ ದೋಸ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಕಾಲನೈಸೇಷನ್ ನಮಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು, I hope all of you are trying to understand what I'm trying to tell. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ I cannot speak of many of these things more explicitly, which is why I have been constrained to use these couched languages. Colonization ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಅಂದ್ರೆ
ಕಾಲನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್. ಅದು ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶೇಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತೋ, ಕಾಲನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆನ್ಸ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸಿ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಕನ್ನಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀರಾ, ಆ ಕನ್ನಡಿನೇ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸೋ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಇದಾಗೋದ್ರೆ, ಕನ್ನಡಿ ಆಗೋದ್ರೆ, ಕಾನ್ಕೇವೋ ಅಥವಾ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸೋ ಮಿರರ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲನೈಸೇಷನ್ ಡಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೂ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ is to understand the nature of these ideologies which pose a significant threat to India's existence as a country. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. It's only after you identify who is your enemy that you can actually put an action plan to contain him or control him or to defeat him. And I feel as a civilization, especially after last 75 years, thanks to the colonization, the kind of textbooks we were exposed to, the kind of colonial history that we were exposed to, the perversion of the secular discourse in India, thanks to all of these, a large sect of this country, large population which believes in this country's ethos, culture, nativity, traditions, ಇದಕ್ಕೆ ಥ್ರೆಟ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಮಂಕ್ ಬಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಗಿರುವಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜು. ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನೌ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. ಮೆನಿ ರೈಟರ್ಸ್, ಥಿಂಕರ್ಸ್, ಲಾಯರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. And I hope that, because young people like you are asking these questions, you must definitely be thinking on these directions, is why you are asking these questions. So that gives hope that there is better tomorrow. So I would only seek and urge all of you to read more on these things, contemplate more on these things, spread more awareness on these things. Because these forces, these ideas, these ideologies are out to get you, your very existence, your very physical existence. And we have seen in the history of how they have tried to eliminate our physical existence. Yeah. So, thank you so much. Sir, one last question. My name is Manoj Kumar TV. We just talked about technologies, AI and everything, but we are forgetting one main concept. Agriculture is still one of the major contributors for India's economy, and the farm laws which came, they were repealed. I come from an agrarian background, and I know the problems firsthand. The minimum support price and the current price for the crops we have grown, it's still not given. Will there be any policies regarding agricultural issues which will be coming in? ಇವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. And I have tried very hard to not use any of these terms the last one hour that I have been speaking, but ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇವಾಗ APMC ಕಾಯ್ದೆನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಸ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸರ್, as I visited APMC market, ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗ್ರೋ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 50% ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ that itself is ಒಂದು ವರ ಇದೆ ಸರ್. Correct. We don't get that also. What my question is, so my question was, as a agriculturist, should you have the freedom to sell your crop wherever you think gets you a better price or not? yes What did the government here do? sir, I'll ask one question sir. Sir, Correct. So basically, why I know why you are trying, and I'm trying to address that problem, which is why I have asked this question. You conclude your question, then I will answer. Hela. sir, what my question is, will there be any policy in future from central government, hopefully which will not be repealed?
ನೀವೆಲ್ರಿಗೂ ಯು ಫಾಲೋಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಾ ಅಜಿಟೇಷನ್, ಏನಾಯ್ತು, ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು, ಏನು, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ವೆಲ್ಕಮ್ ದೇರ್. ಇದು ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೈಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ರೆ ನಾವು ಸಂಜೆ ತನಕ ಇದೇ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅವನಾದ್ರೂ ಸಮಾಜ ಏನೇ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ. ಎನಿವೇ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಯಾವ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಿಮಗಿದೆ ತಾನೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಫೆಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್? ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅವ್ನ ಕೇಸ್ ತಗೋತೀನಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಅವ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ನ ಕೇಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾಯರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕೋ ಇರಬಾರ್ದು? ಈಗ ನಾ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಲಾಯರ್ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಇವಂದೇ ಕೇಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇವನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಸ್ ಪಕ್ಕದವನೊಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೂ ನೀನ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೇರ್ ಅನ್ಸತ್ತೋ ಅನ್ಫೇರ್ ಅನ್ಸತ್ತೋ? 70 ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಇದೇ ಕಾನೂನನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್. ಇದು ನಂಬಿಕೆನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಡತ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಸತ್ಯನಾ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಂತು, ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೇಸ್ ಕಂಪನಿ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಅವನ್ ಬಂದು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು APMC ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನೀನ್ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ತರಕಾರಿನ, ಪೊಟ್ಯಾಟೋನ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ತಗೋತಾನೆ. ಆ ತರ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ಮರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ರಿಟೈನರ್ಶಿಪ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಲಾಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈತನ್ಗೆ ಯಾಕಿರ್ಬಾರ್ದು? ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ತರದ್ದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಲಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ರೈತನಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತು. To just extend what you are saying, I want to make this proposition before all of you because you are a thinking audience. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳೇನಾದವು, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬೇನ್ ಈ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ದೇಶ ಜನನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಇವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸು ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅದು. ಯಾಕೆ ಅದು? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ 5 kg ಅಕ್ಕಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ 5 kg ಅಕ್ಕಿನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೋ ಯಾರ ಹತ್ರನಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, they specifically wanted to keep the people poor and dependent on government for these things. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಈ ತರದ್ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಿಹಾರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕತೆ ಇದು. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ನೋ.
ಜನ ಹೋಗಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಹತ್ರ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ಜನಕ್ಕೆ? ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋರಂತೆ. ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರಂತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್, ನಿನ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಅದು ಅನ್ನೋರಂತೆ. ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಅನ್ನೋನಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದಂತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಾಡೋದು? ಶ್ರೀಮಂತರು. ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋನ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ರೋಡು? ಬಿಡೋ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ರೋಡು ಅಂತ ಅವ್ನು ಪಾಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಪೆಚುಯಲ್ ಆಗಿ ದೇಶದ ಜನನ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇಂದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್? 2014 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50 crore people opened bank accounts for the first time in the country. First time 9 years ago. ಅಂದ್ರೆ 50% ಜನರ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಜನನ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ. 10 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ 9 years ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮನೇಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 10 crore people until 4 years ago didn't have access to basic like toilets. So the idea was perpetuate poverty. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಕಾನೂನುಗಳು. ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನಿದೆ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಈ ಊರಿನ ರೈತ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ there are certain jurisdictions marked. ನೀನ್ ಅದೇ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೀನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮಾರಾಟ ನೀನ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈನ್ ಯು, ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ಯು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವೋ, ದಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟು, ಇಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. That's the sum and substance of the whole thing. Yeah, right. This is really the last question, brother. ಇಬ್ರದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ. ನೈಕಿ ನೀನು. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಜನ ಬೆಡ್ನಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. So is it essential for the government to build hospitals and temples? It is necessary because COVID affects precautions ಬೇಕು, which makes so it is essential for more hospitals. Yes. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನೇಶ್ ಅಂತ. ಈಗವರೆಗೂ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ರೈತರಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡಿರೋ ನೋವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ಗೋ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲು ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗಂಟಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸರ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಒಂದು ABS ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಸೆಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಸರ್. ಏನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಗೋ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ
ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಮರಕ್ಕೂ ನೀರು ಹಾಯ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೈತ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹಸುಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ದುಡಿಮೆ ಏನಂತ ಅದರಿಂದಾನೇ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಫೀಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಮಚ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರೈತರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ರೈತರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗೋ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತೆ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ದ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇಸ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೈತರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಇವಾಗ ಕೃಷಿನೇ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದೇ ರೈತರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀರ್ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಬೀಜ ಕೊಡಿ, ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಾಪ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೇನೆ, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವ್ನು ಬೆಳಿತಾನೆ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 8-10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದನೆ ರೈತರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ದಲೇ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 7-8 years. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಇದು ಬಿತ್ತನೆ ಟೈಮಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗದಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂರನೇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವೇಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಬಯಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ ಲೈನು. ಆ ತರದ್ದು ಮಳೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ. ದೀಸ್ ವರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ ಮೇಡ್. ಅಂಡ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಈ ಹಸು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಹೇಳಪ್ಪ. ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟು ಅಂಡ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಬೆಳೆಗೆ, ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಯೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೆಳೆದು, ಈಗ ಟೊಮೊಟೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 2 tons ಪರ್ ಡೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು 3 tons ಬೆಳೆದು ವೇಸ್ಟ್. ನಾವು ಹಾಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ 3 ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಸ್ ತಂದಿದ್ದು. ಈ 3 ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳಿತೀಯ, ನೀನ್ ನಿನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ APMCಗೆ ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇದ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳ್ಸಕ್ ನಿನಗೆ ಫ್ರೀಡಮೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇಟ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಸ್. ಎರಡನೇದು, ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಯು. ನೀನ್ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಬೆಳ್ಕೊಡು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದು ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗ್ ನೋಡೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಬ್ರದರ್. ಸೊ ಟು ಕಮ್ ಟು ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಯು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ? ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರದರ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ
ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅದೊಂದೇ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ? ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ. One second. Isn't this an interesting question? Not at all. Okay. Let's understand why he is asking. It's a good question. Your question was ಸರ್ಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಬದಲು ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ಗುರು ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಎಂತ ಲಾಯರಪ್ಪ ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ನಂದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ? ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ? ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ? Let me make it absolutely clear to everybody here. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ has not spent even 1 rupee in constructing Rama Mandira in Ayodhya. It is ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I know why you are coming. I know where you are asking this question. I tell you why. Why have you innocently asked this question ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ತರ ಕಾಲಮಿಸ್ಟ್ಗಳು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀತಾರೆ ವಿಥೌಟ್ ಈವನ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್. ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾರು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ. That government should be focused more on building toilets and hospitals than on building temples anta. And again that comes from a basic understanding, or rather a flawed understanding of not giving due importance to civilizational and cultural issues in a society. One. ಎರಡನೇದು, a flawed understanding or a flawed proposition that government is spending money from its public exchequer on this ಅನ್ನುವಂತ false propaganda in that. ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿರೋಂತ ಆಂಟಿಡೋಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೇನೆ, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು. Then make it very clear to them that not a single rupee is being spent by the government to build Rama Mandira. It is the public money that is being built. ದೇಶದ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು. Hospitals. Now I'll come to the second part. Now what has the government focused on? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರಿಚಯದವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಓದ್ದವರು. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗೀಚ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಲಾ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅವರು ಪರಿಚಯದವ್ರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೆ? ನಾವು over the last 8 years ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ 1947 to 2014 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ನ ಕಾಲೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ 7 years ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. $44,000 was the number of seats. I may be, ನಂಬರ್ ಒಂದು 100-300 ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 45,000 ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, MBBS ಸೀಟ್ಸ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು 85,000 ಸುಮಾರಲ್ಲಿ MBBS ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ.
ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಸೇ ನಾವು ರಾಮ ಮಂದಿರ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, UCC ಬರಬೇಕು, 370 ತೆಗಿಬೇಕು, ಈ ತರದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು. ತಕ್ಷಣ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದು. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ನೀವು 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ನೀವು 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈವೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈವೇನ, ರೈಲ್ವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ನ, ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫ್ರೈಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 times ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ, ಡಬಲ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅನ್ನ 7 years ಅಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, PG ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 70 years ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ 3 times PG ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 7 years ಅಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. In the last 7 years, 1 university has opened every week. Can you beat this record? 1 university has opened every week. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಈದರ್ ಆರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು ಇದಾರಲ್ಲ, why they try to frame this ಅಂದ್ರೆ, when you say we want to, the moment you raise a cultural issue, they bring an economic issue. But the answer to all of them is, a society needs a hospital as much as it needs a temple. A society needs economic growth that goes hand in hand along with cultural and economic growth. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಬದುಕ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಡೀಪರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, Marxist worldview tries to approach a human being as only an economic animal, whereas the traditional Indic view, the Indian view, has always been to approach the human being as a whole. This is the fundamental difference. ದ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀನ್ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಮನುಷ್ಯ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ.